அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுடைய எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இதுவரைக்கும் இன்னும் பண்ணாதவா யாரும் இருந்தா கூட எல்லாரும் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அமுக்குங்கோ. இந்த பாகவதத்துல இன்னும் பிருது சக்கரவர்த்தியினுடைய சரித்திரம், புரஞ்சனோபாக்கியானம் எல்லாம் வருது. இன்னும் இதை போல பல உயர்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் 5வது ஸ்கந்தத்துல வர்றது. எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. பாகவதம்னு சொல்ற இந்த அமிர்தத்தை எல்லாரும் ரசிங்கோ, குடியுங்கோ. 12வது அத்தியாயத்துல துருவன் குபேரனை சந்திச்சு பேசினான். அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய பட்டணத்துக்கு போய் யாகங்கள் எல்லாம் செஞ்சு விஷ்ணு பதத்தை அடைஞ்சான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த 13ல பிருது சக்கரவர்த்தியினுடைய சரித்திரத்தை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரயோதசோऽध्यायः. சூத உவாச நிஷம்ய கௌஷாரவிணோபவர்ணிதம் ध्रुवस्य वैकुण्ठपदातिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुम् पुनस्तम् विधुरप्रचक्रमे. विधुरौवाच चेते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत. मन्ये महाभागवतम् नारदम् देवदर्शनम् येन प्रोक्तक्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः. स्वधर्मशीलैः पुरुषैः भगवान् यज्ञपूरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल. यास्तादेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कास्येनाचष्टुमर्हसि. मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलपुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम् सार्वभौमश्रियं नैच्छद् अधिराजासनं पितुः. सजन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शनः ददर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तं इत विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनन्दम् अनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्नि दग्धकर्ममलाशयः स्वरूपम् अवरुन्दानो नात्मनोऽन्यम् तदैक्षत. जडान्धपधिरोन्मत्त मूकाकृतिरतन्मतिः लक्षितपतिबालानां प्रशान्तार्चिरीवानलः मत्वा तं जडम् उन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुः यवीयां सम्भ्रमे स्तुतं. सर्वीतिर्वत्सरस्येष्टा भार्यासूतसतात्मजान् पुष्पार्णं दिक्मकेतुं च यशम्बूर्जं वसुं जयम्. पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च ते बभूवतुः प्रादर्मद्यन्दिनं सायम् इति ह्यासन् प्रभासुताः. प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः. युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमाददे सचक्षुः सुतम् आकूत्यां पत्न्यां मनुम् अवापः. मनोरसूतमहिषी
विरजानद्वलसुतान् पुरुं कुत्सं धृतं द्युम्नं सत्यवन्तं ऋतं व्रतम् अग्निष्टोमम् अथिरात्रम् प्रत्युम्नं शिबिमुल्मुखम् उल्मुको अधनयत् पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुम् अङ्गिरसं गयम् सुनीताङ्गस्य या पत्नी सुषुवेवेनमुल्बणम् यद्दौशील्यात् स राजर्षिः निर्विण्णो निरघात् पुरात् यमङ्गसे पुक्कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गदासोस्तस्य भूयस्ते ममन्तुर्दक्षिणं करम् अराजगे तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजाः जातो नारायणांशेन भृतुराध्यः क्षितीश्वरः विदुर उवाच तस्य शीलनिधेः साधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथम् अभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमनाययौ किं वाम्भोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डम् अयुयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञे मुनयो धर्मकोविदाः नावध्येय प्रजापालः प्रजाभिरगवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजस्वतेजसा एतद् आख्याहि मे ब्रह्मन् चुनीतात्मज चेष्टितं श्रद्धदानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः मैत्रेयोवाच अङ्गोष्वमेदं राजर्षिः आदहार महाक्रतुम् नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन् आहूता ब्रह्मवादिभिः तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानम् अथर्त्विजः हवीं क्षीहूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजन् हवींष्य दुष्टानि श्रद्धया आसाधितानि ते छन्दांस्ययातयामानि योजितानि धृतौ व्रतैः न विदामैह देवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्म साक्षिणः मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुधुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहाणिः सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम् सदसस्पतयौचुः नरदेवेह भवतो नागं तावन्मनः स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनम् अगम् यदि हे धृत्वमप्रजः तदा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यज्ञपुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः तांस्तान् कामान् हरिर्दद्यात् यान् यान् कामयते जनः
आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निरवपन्ने शिबिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाली अमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं सविप्राणुमथो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम् अवग्राय मुदायुक्तः प्रादात्पत्न्या उदारदीः सा तत्पुंसवनं राज्ञे प्रास्य वै पत्युराददे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा सबाल एव पुरुषो मातामहम् अनुव्रतः अधर्मांसोद्भवं मृत्युं तेनाभवत् अधार्मिकः शशरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान् दीनान् वेनोऽसौ इत्यरौञ्जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यान् अतिदारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारम् अमारयते तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो वृषमासीत् सुधर्मनाः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेदिनः कथपत्यभृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरम् यतः पापीयसी कीर्तिः अधर्मश्च महान् नृणाम् यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पण्डितो बहुमन्येत यदर्था क्लेशदा गृहाः कथपत्यं वरं मन्ये सतपत्याच्युचं पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेशनिवः गृहाः एवं च निर्विन्नमना नृपो गृहान् निशीत उत्थाय महोदयोदयात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गधोवेन सुवं प्रसुप्ताम् विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्य सुहृद्गणादयः विचिक्युर्व्यामदिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेः हदोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शाश्रवो न वेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், இப்படி மைத்ரேயர் துருவன் வைகுண்ட லோகம் போன விருத்தாந்தத்தை எல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த பகவான் இடத்துல பக்தி இன்னும் அதிகமாகி அந்த மைத்ரேயரை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். விதுரர் சொல்றார், பகவானுடைய சரித்திரங்களை தவிர
மற்ற எதையுமே நெஞ்சினாலும் கூட நினைக்க கூடாது என்கிற விரதம் மாறாமல் இருக்கக்கூடியவரே மகரிஷியே. பிரசேதசுக்களினுடைய பிரம்மசத்திரத்துல நாரத முனிவர் துருவனுடைய மகிமையை எல்லாம் பாடினார் அப்படின்னு சொன்னேள். அந்த பிரச்சேதசுக்கள் என்பவர் யார்? அவள்லாம் யாரோட குழந்தைகள்? யாரோட வம்சத்துல அவள்லாம் பிறந்தவா? அவள்லாம் எங்க அந்த பிரம்மசத்திரத்தை நடத்தினா? நாரதர் பாகவதர்களில் மிகவும் சிறந்தவர். தத்துவோபதேசத்தினால் பகவானுடைய சாட்சா்காரத்திற்கு உபகாரம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? சேதன அச்சேதன தத்துவங்களின் உண்மையையும் அதற்கு காரணமானவனான ஈஸ்வரனுடைய உண்மையையும் அறிவித்து உலகமெல்லாம் பரமபுருஷனை சாட்சாத்கரிக்கும்படி செய்கின்றார் இல்லையா? இந்த பாஞ்சராத்திரம் முதலிய சாஸ்திரங்களின் மூலமாக பகவானை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற கிரியா யோகத்தை லோகத்துக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்ணினார் இல்லையா? அந்த நாரதர் பகவானிடத்தில் ரொம்பவும் பக்தி இருக்கக்கூடியவர். உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவரும் தன்னுடைய வர்ணாசிர தர்மங்களுக்கு உரியவைகளும் பகவானுடைய ஆராதன ரூபமான பஞ்ச மகா யஜ்ஞாதி கர்மங்களையும் அனுஷ்டிச்சுண்டு யஜ்ஜங்கள்ல கொடுக்கிற ஹவிர்பாவங்களை எல்லாம் புசிக்கின்றவனும் யஜ்ஜங்களுக்கு பிரபுவுமான அந்த பகவானை ஆராதிக்க வேண்டும் என்றும் லோகத்தினுடைய க்ஷேமத்திற்காக அவர் சொன்னார். தேவ ரிஷியான அந்த நாரத பகவான் பிரச்சேதசுக்களினுடைய பிரம்மசத்திரத்தில் எந்தெந்த பகவத் கதைகளை எல்லாம் சொன்னாலோ அவற்றையெல்லாம் கேட்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு ரொம்ப இருக்கு. அவைகளை எல்லாம் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். மைத்ரேயர் சொல்றார், துருவனுடைய புதல்வன் உத்கலன். அவன் தன்னுடைய தந்தையாகிய துருவன் வனத்துக்கு போகும்போது பூமண்டலத்துக்கெல்லாம் பிரபுவாக இருக்கக்கூடிய பெரிய ஐஸ்வர்யத்தையும் ராஜசிம்ஹாசனத்தையும் அவன் விரும்பவில்லை. அவ அப்பா அனைத்தையும் அவருக்கு தான் கொடுத்தார். ஆனா அவனுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை. அப்படி ஏன் அவனுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, அந்த உத்கலன் பிறந்தது முதல ராகாதி தோஷங்களால கலங்காத மனசும் எதிலுமே பற்றில்லாமலையும் எல்லாவற்றையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய தன்மை உடையவனுமாக எல்லா சரீரங்களிலும் ஆத்மா உள்ளது என்றும் அந்த பகவான் அனுஸ்வரூபன் என்றும் ஆயினும் அவன் ஞானாதிகளினால் அந்தந்த சரீரங்களில் கால் முதல் தலைவரையில் வியாபித்திருக்கிறான் என்றும் சரீரங்கள் எல்லாம் அந்த ஆத்மாவால் தரிக்கப்பட்டவை என்றும் அதை நன்னா தெரிஞ்சுண்டு சரீரங்கள்ல ஆத்மாவையும் ஆத்மாவில சரீரத்தையும் பார்த்தான். சொரூபத்தினால் அணுவாக இருப்பவனும் தர்மபூத ஞானத்தினால் பெருமை உடையவனாகையால் பிரம்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றவனும் ஆனந்த சொரூபனும் இயற்கையில் தேகத்திலிருந்து விடுபட்டவனும், அதாவது எந்த விதமான தேக சம்பந்தமும் இல்லாதவன். தேகத்தில் தான் இருக்கிறான், ஆனாலும் அந்த தேகத்தில் சம்பந்தம் இல்லாதவனும் ஞானமே முக்கிய சொரூபமாக இருக்க பெற்றவனும் எந்த வகை விகாரங்களுமே இன்றி அழியாதவனுமாகிய ஆத்மாவின் சொரூபத்தை அனுசந்தித்துக் கொண்டு என்றும் மாறாமல் தொடர்ந்து வருகின்ற அந்த ஆத்ம ஞான யோகமாகின்ற அக்னியினால் புண்ணிய பாப ரூபமான கர்ப்பமான அந்த அழுக்க எல்லாத்தையும் பஸ்மமாக ஆக்கி நிர்மலமான மனமுடைய அந்த உத்கலன் யாரது? துருவனோட புள்ள. ஆத்மஸ்வரூபத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டதும் புருஷார்த்தமாகாததுமான இந்த தேகத்தையும் அதை தொடர்ந்த பிள்ளை பெண்டீர் முதலியவற்றையும் அவன் நினைக்காமலே இருந்தான். மூடன், குருடன், செவிடன், பித்தம் பிடைத்தவன், ஊமை இவர்களோடு ஒத்தவனும் புத்தியில் அவர்களோடு ஒவ்வாதவனும். பார்த்தா இப்படி பித்து பிடித்தவன் போலவும் மூடன் போலவும் ஊமை போலவும் இருக்கான். ஆனா புத்தியில அவர்களை போல அவன் இல்லை. ஜுவாலைகள் எல்லாம் ஓய்ந்து நீர் பூத்திருக்கிற ஒரு நெருப்பு போல அவன் இருந்தான். ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்து அதை தவிர வேறு எதிலுமே மனப்பற்று இன்றி அந்த ஞான யோக மகிமையால் பாபங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து பரிசுத்தனாக இருந்தும் அது பிறருக்கு வெளியே தெரியாமல் பாலர்கள் எல்லாம் எப்படி தனது பெருமையை வெளியிட தெரியாமல் இருப்பார்களோ அப்படி அவன் இருந்தான். அவன் இவ்வாறு இருக்கையில்
துருவனுடைய வம்சத்தில் உள்ளவர்கள் அவனை மூடன் என்றும் பைத்தியம் பிடித்தவன் என்றும் நிச்சயம் செய்து பிரமியினுடைய புதல்வர்களில் இளையவனான வக்சரன் என்பவனை மன்னனாக ஏற்படுத்தினார்கள். அந்த வக்சரனுடைய மனைவி சர்விருத்தி என்பவள். அவள் வக்சரனிடம் மிகவும் ஆசையாக இருந்தாள். அவள் புஷ்பார்ணன், திக்மகேது, யுஷன், ஊர்ஜன், வசு, ஜெயன் என்று 6 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தாள். அந்த 6 பேர்ல மூத்தவனான புஷ்பார்ணனுக்கு பிரபை என்றும் தோஷை என்றும் 2 மனைவிகள் இருந்தார்கள். அதில் பிரபைக்கு பிராதன், மத்தியந்தினன், சாயன் என்று 3 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். மற்றொருத்தியான தோஷைக்கு பிரதோஷன், நிச்சீதன், வியஷ்டி என்றும் 3 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். வியஷ்டி புஷ்கரணி என்பவளை மணந்து கொண்டான். அவர்களுக்கு சர்வ தேஜசன் என்ற பிள்ளை பிறந்தான். அந்த சர்வ தேஜசன் ஆகூதி என்ற பத்னியிடம் சக்சுஷ் என்று பெயருடைய ஒரு புதல்வனை பெற்றாள். அவனுக்கு மனு என்று கூட ஒரு பெயர் உண்டு. சக்சுஷ் என்றும் மனு என்றும் சொல்லக்கூடிய அவன் நட்படை என்பவளை மணந்து கொண்டான். புரு, குத்சன், திரிதன், திம்னன், சத்யவான், ருதன், விரதன், அக்னிஷ்டோமன், அதிராத்திரன், பிரத்யும்னன், சிபி, உல்முகன் என்று 12 புதல்வர்களை அவர்கள் பெற்றார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் பரிசுத்தர்களாக இருந்தார்கள். அதில் உல்முகன் புஷ்கரணியை மணந்து கொண்டான். அங்கன், சுமனஸ், கியாதி, கிரது, அங்கிரஸ், கயன் என்று 6 பிள்ளைகளை பெற்றான். அதில் அங்கனுடைய பாரியை சுனீதை என்பவள். அவள் வேணன் என்ற ஒரு புதல்வனை பெற்றெடுத்தாள். அவன் கொடிய துர்புத்தி உடையவனாக இருந்தான். அவனுடைய துஷ்ட சுவாவத்தை பொறுக்கிறதுக்கே முடியாம அவனுடைய தகப்பனான அந்த ராஜ ரிஷியான அங்கன் ரொம்பவும் மனசு வருத்தப்பட்டு பட்டணத்திலிருந்து வெளியேறி போனான். விதுரா, முனிவர்கள் அவனுடைய இந்த துர்நடத்தையை கண்டு பொறுக்க முடியாம கோபம் கொண்டு அந்த வேணனை சபித்தார்களாம். அவன் அந்த முனிவர்களினுடைய சாபத்தினால் பிராணனை இழந்த பின்பு அவனது வலது கையை அந்த முனிவர்கள் மீளவும் கடைந்தார்கள். ஏன் அப்படி செய்தார்கள்? முனிவரது சாபத்தினால் வேணன் பிராணனை இழக்கையில் பிரஜைகள் எல்லோரும் பாதுகாப்பு எதுவுமே இல்லாமல் திருடர்களால் பீடிக்கப்பட்டு மிகவும் கஷ்டப்பட்டா. அதனால பிருது என்னும் மன்னன் உண்டானான். அவன் அரசர்களில் மிகவும் முதன்மையானவன். அவன் யார்? அவன்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய அம்சமான பிருது. அவனே இந்த பூமியில் பட்டணங்கள், கிராமங்கள் முதலியவற்றை எல்லாம் ஏற்படுத்தினான். விதுரர் சொல்றார், அந்த அங்கன் என்னும் ராஜரிஷி பிராமணர்களை பணிவதில் மிகவும் மன ஊக்கம் உடையவன் என்றும் பரபிரம்மத்தினிடத்தில் நிலை நிற்கின்றவன் என்றும் சர்வ ஜகத் ரூபமான பரபிரம்மத்தை உபாசிப்பதில் சுவாதீனமான மனமுடையவன் என்றும் மகானுபாவன் என்றும் பிறர் காரியத்தை நிறைவேற்றும் தன்மையுடையவன் என்றும் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். அவர் தனது புதல்வனுடைய துர்நடத்தையை கண்டு பொறுக்க முடியாமல் மன வருத்தத்தினால் பட்டணத்தை விட்டு வெளியேறினான் என்று சொன்னீர்கள். தர்மிஷ்டனாகிய அந்த அரசனுக்கு துஷ்டனான புதல்வன் எந்த காரணத்தினால் பிறந்தான்? சில சமயம் ரொம்ப நல்லவாளா இருக்கிறவாளுக்கு இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் பொருந்துரும். நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும், இவா குடும்பத்துல இப்படி ஒரு பிள்ளையா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். அதே போல அந்த துஷ்டனான புள்ள எந்த காரணத்தினால பிறந்தான்? துஷ்டர்களை தண்டிப்பதையே விரதமாக பெற்ற அந்த வேணராஜனிடத்தில் தர்மம் தெரிந்த முனிவர்கள் எந்த அபராதத்தை கண்டுபிடித்து அவனை சபித்தார்கள். ஆனா முனிவர்கள்லாம் ஒரு சாபம் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு ஏதான ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? எதுக்காக அவள்லாம் அவனை போய் சபிச்சா? அவர்கள்
பிரஜைகளை பாதுகாக்கின்ற தர்மத்தில் நிலை நிற்கின்ற மன்னவனை சபிப்பது என்பது தர்மமாகுமா? பிரஜைகளை பாதுகாக்கும் அந்த மன்னவன் அப்படி ஏதும் அபராதம் செய்தாலும் கூட பிரஜைகள் அவன் மேல் கெடுதி நினைக்க கூடாது அல்லவா? அதனால இந்த மன்னவன் லோகபாலர்களினுடைய தேஜஸை தரிக்கின்றான். அப்படி மன்னனாக இருந்த அந்த வேணனை ரிஷிகள் சபித்ததற்கு காரணம் என்ன? மைத்ரேய மகரிஷியே, சுனீதையின் புதல்வனான இந்த வேணனுடைய நடத்தையை எனக்கு கொஞ்சம் நீங்க சொல்லணும். நீங்கள் பரமாத்ம சொரூபத்தையும் அவனுக்கு உட்பட்ட பிரகிருதி புருஷர்கள் இவர்களுடைய சொரூபத்தையும் நன்கு அறிந்தவர்களில் மிகவும் மேன்மையுற்றவர். உங்களுக்கு தெரியாதது எதுவும் கிடையாது. ஆகையால் அதை பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப மைத்ரேயர் சொல்றார், ராஜ ரிஷியாகிய அங்கன் யாகங்களில் சிறந்ததான அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணினான். அந்த அஸ்வமேத யாகத்துல வேதங்களை ஓதும் புரோகிதர்கள் எல்லாம் மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி ரொம்ப நல்லபடியா மந்திரங்களை எல்லாம் சொன்னான். மந்திரங்களை எதுக்காக யாகங்கள்ல சொல்றான்னா, தேவதைகளை அழைச்சு அவளுக்கு ஒரு பாகங்களை கொடுத்து அவளுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு. ஆனா விதிப்படி மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியும் கூட தேவதைகள்லாம் யாரும் வரவே இல்லை. அப்பனே, அப்பொழுது அவர்கள் தேவதைகளை அழைத்தும் வராததால் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகி அங்கராஜனை பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறா. மன்னவா, நீ தேவதைகளை உத்தேசித்து கொடுத்த ஹவிசுகளை நாங்கள் நல்லபடியாக மந்திரங்களை சொல்லித்தான் ஹோமங்கள் செய்தோம். ஆனாலும் அந்த ஹவிசுகளை தேவதைகள்லாம் அங்கீகரிச்சுக்கல. மன்னவனே, ஹவிசுக்கள் ஒரு தோஷமுமின்றி உன்னால் சிரத்தையுடனும் சம்பாதிக்கப்பட்டவைகளுமாக இருக்கிறது. மற்றும் யாகத்தில் உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரத்திலும் அதனுடைய ஸ்வரத்திலும் வர்ணத்திலும் எந்த விதமான ஒரு குறையுமின்றி ரொம்ப அழகாகவே அவைகள்லாம் செய்யப்பட்டன. சொல்லும் வார்த்தைகளிலும் எந்த விதமான பிழையும் இல்லை. ரித்விக்குகள் மந்திரங்களை முறையே உச்சரித்திருக்கிறார்கள். தேவதைகள் நாம் செய்யும் கர்மங்களை நேராக பார்க்கும் திறமை உடையவர்கள்தான். அவர்கள் வராததற்கு காரணமான எந்த விதமான ஒரு பிழையும் இந்த யாகத்தில் எனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அந்த தேவதைகள் வரவில்லையே, அவர்கள் வராததற்கு பிழை ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும். ஆனால் அது என்னவென்று நமக்கு புரியவில்லையே என்று யோசித்தார்கள். அப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த எஜமானனான அங்கராஜன் பிராமணர்கள் சொல்லத்தை எல்லாம் கேட்டுட்டு மனசு ரொம்ப வருத்தமாகி மௌன விரதத்தை ஏற்கொண்டு இருந்தா கூட சபையில இருக்கிறவாள் எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த மௌன விரதத்தையும் விட்டுட்டு தேவதைகள் வராததுக்கான காரணத்தை பத்தி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். அந்த மன்னவன் சொல்றான், யாகத்தில் இந்த தேவதைகள் அழைத்தும் வரவில்லையே, சோமரசம் வைத்திருந்த பாத்திரங்களையும் கூட அவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்லையே. பெரியோர்களே, நீங்க சொல்லுங்கோ, நான் என்ன அப்பேற்பட்ட அபராதத்தை செய்தேன் அப்படின்னு அங்கே கூடியிருக்கிறவா எல்லாரையும், சபையில இருக்கிறவா எல்லாரையும் அவன் கேட்கிறான். அப்போ அந்த சபையில் உள்ளவர்கள்லாம் சொல்றா, மன்னவனே, பிரம்ம வித்தாகிய உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல எந்த பிழையும் இருப்பதாக தெரியவில்லை. ஆனால் போன ஜென்மத்துல உனக்கு ஒரு பாபம் இருக்கு. அந்த பாபத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த ஜென்மத்துல இவ்வளவு நல்ல குணங்கள்லாம் அமைந்திருந்தும் கூட சந்ததி இல்லாமல் இருக்கிறாய். ஆகையால் தேவதைகள் நேரே வந்து ஹவிர்பாகங்களை வாங்கிக் கொள்ள வரவில்லை. நீ சந்ததி உடையவனாக ஆகப் பெறுவாய், உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகுக என்று சொன்னார்கள். அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, ராஜனே, யஜ்ஜ போக்தாவான பகவான நீ பிள்ளை வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு ஆராதனை பண்ணு. அப்பா அந்த பகவான் உனக்கு குழந்தைய கொடுப்பார். அப்படி என்றால் தேவதைகள் நேரில் வந்து தானே பாகங்களை எல்லாம் வாங்கிப்பா. யஜ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப்படும் பகவானான பரம புருஷனை பிள்ளை வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினால் சரணடைந்தால் பகவானுடைய தேவதைகள் எல்லோரும் தானே வருவார்கள். பகவானிடத்தில் மிக அற்பமான விருப்பத்தை நாம் எப்படி கேட்பது? அவன்தான் இந்த அற்ப புருஷார்த்தங்களை எல்லாம் எப்படி தருவான் என்று நீ யோசிக்காதே. ஏனென்றால் சந்ததி இல்லாத ஒரு மனுஷன் மனுஷனே இல்லை. அவன்கிட்ட எத்தனை சம்பத்துக்கள் இருந்தாலும் சரிதான்,
கூட கூடியா கோடி கோடியாக சொத்துக்கள் இருந்தாலும் சரிதான், அவன் நிறைவடைந்தவனாக ஆகமாட்டான். அதனால சந்ததியை அற்ப புருஷார்த்தம் என்று நீ நினைக்க வேண்டாம். யார் யார் எந்தெந்த விருப்பத்தை கேட்கிறாளோ அதையெல்லாம் பகவான் கொடுக்க சித்தமாகத்தான் இருக்கிறார். ஜனங்கள் பகவானை எப்படி ஆராதிக்கிறாளோ அப்படியே அவளுக்கு பலனும் கிடைக்கும். ஆகையால் புதல்வன் வேணும் என்று நினைத்து பரமபுருஷனை நீ ஆராதிப்பாயாக என்று சொன்னார். மைத்ரேயர் சொல்றார், ரித்விக்குகள் இப்படியெல்லாம் நிச்சயித்துக் கொண்டு அங்கராஜனுக்கு சந்ததி வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக புரோடாசம் என்ற ஹவிசை அக்னியிலே ஹோமம் பண்ணினா. அப்போ அந்த ஹோமத்திலேந்து சொர்ணமயமான ஆடைகளை உடுத்த ஒரு திவ்ய புருஷன் நன்கு பக்குவப்பட்ட ஒரு பாயச அன்னத்தை ஒரு சொர்ண பாத்திரத்துல எடுத்துண்டு அக்னியிலேந்து எழுந்து வந்தான். அந்த மன்னவன் கைகளில் அந்த பாயசத்தை வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய பத்னியான சுனீதையிடம் கொடுத்தான். சுனீதை அந்த பாயசத்தை புசித்து பிறகு கர்ப்பமடைந்தாள். சந்ததி இல்லாத அந்த மாதரசி கிரமத்தில் அந்த பிரசவ காலம் வரும்பொழுது இந்த புதல்வனை பெற்றாள். அந்த புதல்வன் சிறு வயது முதற்கொண்டே அதர்மத்தின் அம்சமாக இருந்தான். ஏன் அப்படி என்றால், அவன் தனது மாதா மகனும், அதாவது அவனுடைய அம்மாவோட அப்பா சுனீதை என்பவள் மிருத்யுவனுடைய புதல்வி என்று முன்னமே சொல்லியிருக்கார். அதுவும் இல்லாம அந்த மிருத்யு யாரு? அவன் அதர்மத்தின் அம்சமாக பிறந்தவன். ஆகையால் அவன் தாத்தா போலயே பேரன் அதர்மிஷ்டனாக இருந்தான். அவனுடைய பெண் வயிற்று பேரனாகிய இந்த குழந்தையும் அவனை போலவே இருந்தான். தாத்தா மாதிரி இருக்கு, பாட்டி மாதிரி இருக்கு, அத்தை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அத போல இந்த குணங்கள்லாம் அவன் தாத்தாவை போலயே இருந்தான். அந்த அங்கராஜனது புதல்வன் தனுசை எடுத்துக்கொண்டு அதில் பானத்தை தொடுத்து வேட்டையாடுவதற்காக காடுகளில் எல்லாம் திரிஞ்சு, துஷ்ட சுபாவம் இருக்கு இல்லையா அவனுக்கு, அதனால மிருகங்களை எல்லாம் ஹிம்சித்து கொண்டிருந்தான். இப்படி துஷ்ட சுபாவம் இருப்பவன் ஆகியால் அவனை கண்டவுடனே சமஸ்த ஜனங்களும் இதோ வேணன் வருகிறான் என்று பயந்து கூச்சலிட்டார்கள். கொடும் குணமுடைய அந்த அங்கராஜனுடைய மகனான வேணன் விளையாடி கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களையும் யௌவன பருவமுடையவர்களையும் கொஞ்சம் கூட மனசுல இரக்கமே இல்லாம அவளை கொல்றது, பசுக்களை ஹிம்சிக்கிறது, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ரொம்ப ஒரு துர்புத்தி உடையவனான அந்த புதல்வனை பார்த்து அவ அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுறார். எவ்வளவோ திருத்த பார்த்தாலும் திருத்த முடியல, இவனை நம்மால திருத்த முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப மனசு வேதனைப்படுறார். அந்த அரசன் தன்னுடைய மனசுல இப்படி ரொம்ப வெறுப்போடு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் நினைக்கிறார், யார் கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருந்துண்டு குழந்தைகளே இல்லாமல் சந்ததி இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ, எவர் பிள்ளைகளை பெற்றும் துஷ்ட சுபாவமுடைய பிள்ளைகளால் விளையக்கூடிய பொறுக்க முடியாத பெரும் துயரத்தை அடையாமல் நல்ல பிள்ளைகளை பெற்று வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் ஜென்மாந்தரத்தில் பகவானை நன்றாக பூஜை செய்திருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இப்படி நேராது. துஷ்ட சுபாவமான புதர்வர்களை பெறுவதை காட்டிலும் பிள்ளை இல்லாமல் இருப்பது மிக மிக நல்லது. நல்ல பிள்ளைகளை பெற்றால் அது ஜென்மாந்திர புண்ணியம். துஷ்ட சுபாவமுடைய புதல்வர்களால் மனுஷர்களுக்கு பாபிஷ்டமான அபகீர்த்தியும் மகத்தான அதர்மமும் உண்டாகும். அசத்தான பிள்ளையினால் எல்லோரோடும் விரோதமும் எல்லையில்லாத மனோவியாதியும் உண்டாகிறது. அப்படி அசத்தான பிள்ளைக்கு பிள்ளை என்று பெயர்தானே தவிர அவன் உண்மையில் பிள்ளையே இல்லை. வெறும் தேகாத்ம பிரமத்தினால் விளையும் சம்சார பந்தம் என்றுதான் அவனை சொல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்ட புத்திரனை பண்டிதனாக இருக்கக்கூடியவன் யார்தான் தன் பிள்ளை என்று சொல்வார்கள்? இந்த புதல்வனை பற்றியல்லவோ பல வகையான வருத்தங்களுக்கு இடமான கிரகம் முதலியவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. இப்படி சம்சார பந்தத்தை வளர்க்கும்படியான பாபிஷ்ட புத்திரனை மதியுடையவன் யாரும் வெகுமதிக்க மாட்டான். ஆனால் ஒரு விதத்தில் அசத்தான புத்திரனையும் புகழலாம். எப்படி என்றால், நல்ல பிள்ளையை பெற்றால் மேலும் மேலும் கிரகம் முதலியவற்றில் ஆசை வளர்ந்து வரும். இவன் நல்ல குணம் உடையவனாக இருக்கிறான்,
சொன்னபடி செய்கிறான். இவனுடைய க்ஷேமத்திற்கு நாம் அனைத்தும் தேட வேண்டும். இவனுக்கு வீடு வாசல் நிலம் நீர் சாஸ்வதமாக இருக்குமாறு நம்மால் பிரயத்தனம் செய்யப்பட வேண்டும். இவனுக்கு நல்ல குலத்துல ஒரு பொண்ணை தேடி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். இவனுக்கு நோய் நடி வராமல் திடமாக இருக்கானான்னு பார்த்துக்கணும். இவனுக்கு நல்ல பிள்ளைகள் வேறு பிறக்க வேண்டும் என்று மேலும் 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 இந்த சம்சாரத்தையே நினைத்து நினைத்து அதில் மனசு ஆழப்பெறுவான். அந்த நல் புதல்வனை காட்டிலும் தீய புதல்வனே மேல நலாம். பிள்ளை துஷ்ட சுபாவமாக இருந்தால் அப்பொழுது மனசு என்ன நினைக்கும்? ஐயோ, நம்ம என்ன பாபத்தை செஞ்சு தொலைச்சோமோ, இனி நமக்கு இந்த சம்சாரமே வேண்டாம், நிலம் வேண்டாம், நீர் வேண்டாம், வீடு வேண்டாம், வாசல் வேண்டாம் என்று சம்சாரத்தில் ஒரு வெறுப்பு உண்டாக பெறுவான். பிள்ளை துஷ்டனாக இருந்தால் கிரகம் முதலியவைகள் துக்கத்திற்கே இடமாகும். அதனால் சம்சாரத்திலே இவையெல்லாம் வேண்டாம் என்ற ஒரு வைராக்கியம் ஏற்பட்டுவிடும். ஆகையால் சத்புத்திரனை காட்டிலும் அசத்புத்திரனே மேல் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை என்று அந்த மன்னவன் தனது மனதில் பலவாறு சிந்தித்தான். இப்படி மன வெறுப்புற்று கிரகத்திலிருந்து அர்த்தராத்திரியில் எழுந்து ஒருவருக்குமே சொல்லாமல் வனத்திற்கு போய்விட்டான். மந்திரிகள் பிரஜைகள் அனைவரும் மன்னவன் வெறுப்புற்று வனம் போனதை அறிந்து மிகவும் வருந்தி, இனி நம்மை காப்பவன் யாரும் இல்லையே என்று பூமியெல்லாம் தேடினார்கள். இருந்தும் கூட மன்னவனை காணவில்லை. விதுரா மன்னவன் போன வழி தெரியாமல் அவர்கள் அனைவரும் பட்டணத்திற்கு திரும்பி வந்து கண்ணும் கண்ணீருமாக நின்று அங்கு கூடியிருக்கின்ற ரிஷிகளை பார்த்து தண்டனிட்டு வணங்கி தங்களுடைய மன்னனை காணவில்லையே என்று அவர்களிடம் விண்ணப்பம் செய்தார்கள் என்று சொல்லி இந்த 13வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து அங்கராஜன் மகனான வேணனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்றதும், பிறகு முனிவர்கள் வேணனுக்கு சாபத்தை கொடுக்கறதும், இவைகளை எல்லாம் பத்தி நம்ம அடுத்த 14வது அத்தியாயத்துல அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.